नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आजिर भिडियो रे आमे जानिबा जीवन सारा सुस्थ रहिबार 50टी नियम। 1 नंबर सकाळु जदि आपण जीरा चोबाइकी पानी पियंती तेबे हजम शक्ति वृद्धि पाइबा सहित पेटर चर्बी अंश कम होई जाइथाए। 2 सप्ताह को 2 रु 3 थर करंजिया साहाड़ा किंबा लिंब काठीरे निहाती भाबरे दांत घसंतु। एहा द्वारा दांत मजबूत होइथाए। 3 जदि अधिक जोरे ज्वर हेउथाए तेबे एही समय रे जदि हेंगु सेवन करंती तेबे तुरंत आराम मिलिथाए। 4 हेंगु जुआणी रसुण को सोरिष तेल रे पकेई एहाकु आंठू गंठी आदि रे मालिश करिबा द्वारा आंठू गंठी जंत्रणा दूर होइथाए। 5 रात्रि समय रे भात सेवन करिबा द्वारा शरीरर चर्बी अंश अधिक लागिथाए। तेणु राति रे रुटी सेवन करंतु ओ कम खाद्य खांतु। 6 नंबर जदि हाथ गोड़ बधिरा होई जाइथाए तेबे 1 चामच महुरे अध चामच लेंबू रस मिसाई 30 दिन पर्यंत सेवन करंतु। बहुत शीघ्र उपशम मिलिबो। 7 अदा पानी रे महु और लेंबू रस मिसाई पीवा द्वारा गर्भावस्थारे हेउथिबा बांती समस्यारू मुक्ति मिलिथाए। 8 बीरी सहित क्षीर सेवन करंतु नाही। सेवन कले पेटरे गैस भारीपण एवं बांती बांती लागिबा भली समस्या आदि सृष्टि होइथाए। 9 नंबर सकाळु शर्या त्याग करिसारिबा परे निजर नित्यकर्म सारी सूर्यंकु चाहि सूर्य नमस्कार करी 21 थर गायत्री मंत्र जप करंतु। देखिबे आपणक दिनटी बहुत शुभ हेबो। 10 जदि आपणक शरीर जोरे दरज लागुछि तेबे नाली चा किंबा ग्रीन टी पियंतु। एहा द्वारा शारीरिक आराम मिलिथाए। 11 नंबर गरम पानी रे स्नान करंतु नाही। एहा द्वारा शरीरर त्वचा खराब होइथाए एवं केश मध्य दुर्बल बा कमजोर होई जाइथाए। 12 नंबर कपड़ार रंग जदि फिका होई जाइथाए कपड़ा धोइबा समय रे सेथिरे टिकिए भिनेगार पकाई धोइबा दरकार। एहा द्वारा कपड़ार रंग चमकी थाए एवं ता सहित पोशाकर रंग को भलरे रखिबा पई कपड़ा को धोइबा पूर्वरु लूण पानी रे भिजेकी रखंतु। 13 नंबर आपणक खाद्य रे पियाज को निहाती भाबरे शामिल करंतु। पियाज सेवन करिबा द्वारा रक्तर प्रवाह सठिक रूपरे होइथाए। हार्ट पई पियाज बहुत लाभकारी अटे। 14 जदि आपणक शरीरर कोनोसी स्थान मकची होई जाए तेबे सेही स्थान रे तुरंत बरफ घसी दियंतु। तुरंत उपशम मिलिबो। 15 नंबर प्रतिदिन गोटिए घंटा हसिबा द्वारा मोटापा नियंत्रण रे रहिथाए एवं शरीर सुस्थ रहिथाए। कोनोसी रोग मध्य होई नथाए। 16 सप्ताह रे थरे किंबा 2 थर काकुड़ी कलरा नाली टमाटर जूस पियंतु। एहा द्वारा मधुमेह रोग होई नथाए। 17 मक्का रुटी एही सबु भरपूर मात्रा रे सेवन करंतु। एहाको सेवन करिबा द्वारा टीबी एवं लिभर रोग आदि होई नथाए। 18 नंबर आपणको 30 वर्ष होई जिबा परे आपण निहाती भाबरे मेथी दाना सेवन करंतु। एहा द्वारा शरीरर गंठी मजबूत होइथाए एवं ता सहित ब्लड प्रेशर मधुमेह एवं आंठू गंठी समस्या किछि रही नथाए। 19 नंबर बासी मांस सेवन करिबा द्वारा आयुष कमी जाइथाए। बासी मांस सुखिला मांस एवं फ्रोजेन मांस एही सब खाद्य सेवन करंतु नाही कारण एथिरे विषाक्त बैक्टेरिया सृष्टि होइथाए। आग को जाई एमाने बड़ बड़ रोग सृष्टि करिथांती। बासी मांस विष सहित समान तेणु एही सब खाद्यरु दूरे रुहंतु। 20 नंबर
ପ୍ରତିଦିନ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚେହେରା ଗୋରା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଅଧିକ ମିଠା ସେବନ କରିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। 21 ନମ୍ବର, ଜଳିଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ କଦଳୀ ରସ ପକାଇଲେ ଜଳା ପୋଡ଼ା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଫୋଟକା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। 22, ଯଦି କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ପାଟିକୁ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଲୁଣ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷର ପ୍ରଭାବ କମିଯାଇଥାଏ। 23, ପାଦ ଫାଟୁଥିଲେ ରାତିରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଦ ଧୋଇ ଘିଅ ଲଗାଇଲେ ପାଦ ଆଉ ଫାଟି ନଥାଏ। 24, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଏସିଡିଟି ବା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ପଖାଳକୁ ନିଜର ସାଥୀ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ରୋଗ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ପଖାଳ ଭାତ ସକାଳେ ଖାଇଲେ ତାହା ଥଣ୍ଡାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପଖାଳକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଖାଇବା ଠିକ୍ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। 25, ପିଆଜ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଆଜ ଖାଇବା ପରେ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି ତେବେ ଏକ୍ଜିମା, ସୋରିଆସିସ୍, ରିଙ୍ଗ ୱର୍ମ ଭଳି ଚର୍ମରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। 26, ଖାଇବା, ପିଇବା, ପରିସ୍ରା କରିବା ଏବଂ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ଏହି 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବସିକି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। 27, ଖଜୁରୀ କୋଳି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେହରେ ଟିସୁ ଗଠନ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ 4ରୁ 5ଟି ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇଲେ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସତେଜ କୋଳି ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଖଜରା ବା ଶୁଖିଲା ଖଜରା ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ଖାଇପାରିବେ। 28, ଗୋଡ଼ର ନଖରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ଆଖି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ବା ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 29, ସୋରିଷ ତେଲ ସହ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଛାତିରେ ଘଷିଲେ ଜମା ହୋଇଥିବା କଫ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। 30, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଅଧିକ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସକାଳୁ 5ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 31, ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କିଛି ସମୟ ପାଣି ରଖି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମରୋଗ, ପେଟରେ ଏସିଡିଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନ ପବିତ୍ରତା ଓ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 32, ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କାରଣ ଚାହାରେ ଥିବା କ୍ୟାଫିନ୍ ଦେହର ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ। 33, ସାବୁନ ବଦଳରେ ବେସନ ଓ ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 34, ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଚେତ୍ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଭଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 35, କ୍ଷୀର ଓ ଦହି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦହି ଖାଇବା ପରେ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି ତେବେ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ବାନ୍ତି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। 36, ମାଛ ଖାଇବାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଅଛି। ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ଚିକ୍କଣ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାଛ ଖାଇବା ପରେ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି ତେବେ ଚର୍ମରେ ଧଳା ଦାଗ ଆସିଯିବ। ତା ସହିତ ପେଟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। 37, ଲେମ୍ବୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଟେ। ଲେମ୍ବୁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି 1 ଗ୍ଲାସ ପିଉଛନ୍ତି ତେବେ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଆଦୌ ହେବ ନାହିଁ। 38, ବାଦାମ ପୁଷ୍ଟିକର ଓ ଜୀବନହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବାଦାମ ଖାଇଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଓ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ବାଦାମ ସେବନ କରନ୍ତୁ। 39, ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ହୋଇ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ଦିନକୁ 3ରୁ 4 ଥର ମହୁ ଲଗାଇଲେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। 40, ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ିଲେ ମହୁ ଏବଂ ପିଆଜ ବାଟି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଲେ ବିଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 41, ପିଲାମାନେ ରାତିରେ ଶେଯରେ ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲେ
ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 1 ଚାମଚ ମହୁକୁ 1 ଚାମଚ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଏହା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। 42. ମୁଗ ଖାଇଲେ ହଜମ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ। ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଗ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ। 43. ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କଲେ ଏହା ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମିଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। 44 ନମ୍ବର, ଜିରା ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହଜମ କରିଥାଏ। ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିଥାଏ। 1 ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡରକୁ 1 ଚାମଚ ଅଦା ସହ ମିଶାଇ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ପିଇଲେ ଶରୀରରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିଥାଏ। 45. ରସ ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ମନୁଷ୍ୟ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। 46. ଲୁହା କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମନ ଅସ୍ଥିର, ପେଟରେ ବାୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। 47. ଅଦାକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଔଷଧ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଦା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଓ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଭୋଜନର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଆନ୍ତୁ। 48 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ଘା ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ଦିନକୁ 2 ଥର ପଖାଳ ଭାତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ଘାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ସହିତ ପେଟକୁ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ। 49 ନମ୍ବର, ବିରିର ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ପରେ କ୍ଷୀର ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ପେଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। 50 ନମ୍ବର, ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବଦହଜମର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।